السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ جینیفر. گڈ مارننگ نفیسہ. آواز آ رہی ہے میری بیٹا؟ نفیسہ، جینیفر، ایم آئی آڈیبل؟ اوکے، تھینک یو. جسٹ ٹو اسٹوڈنٹس آر ہیئر. جلدی جلدی سے جوائن کر لیجیے تاکہ ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کریں. وعلیکم السلام مہک النساء شبانہ. جی مہک النساء، الحمد للہ آپ سب کی دعاؤں سے ناؤ آئی ایم فائن. تھینک یو سمر. میں ٹھیک ہوں بیٹا، اب الحمد للہ. گڈ مارننگ اقصیٰ. وعلیکم السلام نرجس. کیا بات ہے، آج اسٹوڈنٹس کا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا؟ اتنے کم اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں. میں ٹھیک ہوں اقصیٰ، شکر الحمد للہ. وعلیکم السلام خانسا اینڈ نمرا. ٹھیک ہوں میں بیٹا، الحمد للہ. اچھا ٹھیک ہے، نیٹ کا ایشو ہے بٹ جلدی جلدی سے اپنے کلاس فیلوز کو بھی کمیونیکیٹ کریں کہ جوائن کر لیں. گڈ مارننگ سارا. ایم فائن. وعلیکم السلام امارا. Still just 21 students. I will wait further just for 2 minutes اور پھر ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے.
الحمدللہ اب بہت بہتر ہوں، بہت ٹھیک ہوں ردا۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ بتائیے؟ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ میں پڑھا رہی ہوں، سمجھ آ رہا ہے۔ نرسنگ ایتھکس کی تو خیر کم ہی کلاسز ہوئی ہیں۔ جی بیٹا نرجس، بیسیکلی ایچ این جو سبجیکٹ ہے وہی کافی لینتھی ہے نا، اس کا کانٹینٹ کافی لینتھی ہے۔ سوری، اس لیے کیونکہ پوری باڈی کو کور کرنا ہے، ظاہر ہے ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ میں ہم نے 1 اور 2 میں اسے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ میں ہم پوری باڈی کی ڈیزیزز کو اور اس کی نرسنگ مینجمنٹ کو کور کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں بہت اچھی بات ہے، آپ سب بھی ٹھیک ہیں۔ چلیں کافی ویٹ ہو گیا ہے، بٹ اسٹل آئی ہیو جسٹ 28 اسٹوڈنٹس۔ سو جو ہم لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے، ہم نرسنگ مینجمنٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ ایک پیشنٹ جس کو باڈی یا پھر اسپائکا کاسٹ جو ہے اپلائی کیا گیا ہو، تو اس کے لیے نرسنگ مینجمنٹ کیا ہے؟ جی بیٹا نرجس، تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے لیکن اس کا بہت آسان طریقہ آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ اس میں بہت ساری چیزیں کامن بھی ہیں، تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، ریلیٹ کریں، جو بھی ڈیزیز ہے، جو بھی پرابلم ہے پیشنٹ کی، اس کے ساتھ مینجمنٹ کو ریلیٹ کر کے انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کبھی بھی یہ چیزیں نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں نرسنگ مینجمنٹ ہم کور کر چکے تھے۔ ایک پیشنٹ ہے جس کو باڈی کاسٹ یا پھر اسپائکا کاسٹ اپلائی کیا گیا ہے، تو اس کی نرسنگ مینجمنٹ کیا ہوگی، یہ ہم اپنی لاسٹ کلاس میں کور کر چکے ہیں۔ اب ہم نے نیکسٹ جو پڑھنا تھا، اٹ واز اباؤٹ آئی تھنک ایکسٹرنل، ہاں یا ایگزیکٹلی ایکسٹرنل فکسیٹرز کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ایکسٹرنل fixators are used to manage open fractures with soft tissue damage۔ اچھا، I have a bit task for 2 to 3 minutes، ایک official task ہے، میں وہ پرفارم کر لوں تو I will back you after maximum انشاءاللہ 5 minutes I will join you۔ سو پھر ہم اپنا لیکچر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے جی؟
हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? बेटा जी, आवाज़ आ रही है? आई एम बैक। आवाज़ आ रही है मेरी? मैं स्टार्ट कर दूँ? ओके, ठीक है, थैंक यू निम्रा। अच्छा, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स हैं बेसिकली जो हमारे ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें सॉफ्ट टिश्यू भी डैमेज हुआ होता है, यानी बोन डैमेज भी हुआ है, सॉफ्ट टिश्यूज भी डैमेज हुए हैं। इस तरह के ओपन फ्रैक्चर्स में यूजुअली जो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। दे प्रोवाइड स्टेबल सपोर्ट फॉर सिवियर कम्युनिटेड means crushed or splintered fractures while permitting active treatment of damaged soft tissues. Complicated fractures of the humerus, forearm, femur, tibia and pelvis are managed with external skeletal fixators. जो इस तरह के फ्रैक्चर्स हो गए जैसे जिसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोन डैमेज हो जाती है, क्रश फ्रैक्चर्स हो गए, तो ऐसी चीज़ों में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, स्टेबल करने के लिए जॉइंट्स को, बोन्स को एक्सटर्नल फिक्सेटर्स अप्लाई किए जाते हैं। उसमें हमें ये हेल्प आउट हो जाता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है उसकी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, हमें ईज़िली उसकी ट्रीटमेंट हम ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है जी। और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स हों ह्यूमरस के, फोर आर्म के, फीमर के, टिबिया के और पेल्विस के जो डैमेज हों उसके साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुआ हो तो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम एक्सटर्नल फिक्सेटर्स अप्लाई करके तो जो है ट्रीटमेंट उसके साथ साथ एक्सटर्नल फिक्सेटर भी अप्लाई कर देते हैं जो बोन का और जो जॉइंट होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके डैमेज को भी क्लियर कर रहा होता है। द फ्रैक्चर इज रिड्यूस्ड, अलाइंड एंड इमोबिलाइज्ड by a series of pins inserted in the bone। जो फ्रैक्चर होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, अपनी जगह पे लेके आते हैं, जो उसकी एक फिजिकल पोजीशन होती है वहाँ पे उसे अलाइन किया जाता है और इमोबिलाइज कर दिया जाता है एक सीरीज ऑफ पिन्स इंसर्ट करके। बोन के अंदर पिन्स जो है वो एक सीरीज में इंसर्ट किए जाते हैं। पिन की पोजीशन जो है उसको मेंटेन किया जाता है थ्रू अटैचमेंट टू अ पोर्टेबल फ्रेम। अभी मैं आपको एक्सटर्नल फिक्सेटर की पिक्चर भी दिखाऊंगी, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। उसमें जो है पिन्स के साथ एक फ्रेम भी अटैच होता है, एक पोर्टेबल फ्रेम अटैच होता है पिन्स के साथ, तो उसके थ्रू पोजीशन को मेंटेन रखा जाता है। द फिक्सेटर फैसिलिटेट्स patient's comfort, early mobility and active exercise of adjacent uninvolved joints, thus complications due to disuse and immobility are minimized। जो फिक्सेटर्स हैं उनका क्या बेनिफिट है? फिक्सेटर्स जो होते हैं वो हमारे पेशेंट का सबसे पहले तो कंफर्ट लेवल बढ़ाते हैं, कंफर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। अर्ली मोबिलिटी यानी बहुत जल्दी पेशेंट जो है वो मोबाइल हो जाता है और एक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकता है, जो मैंने आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बताई थी। अनइन्वॉल्व्ड जॉइंट है उनकी एक्सरसाइजेस कर सकता है, क्योंकि जो तो जॉइंट इन्वॉल्व है, बोन इन्वॉल्व है, वहाँ पे फिक्सेटर्स पिन्स अप्लाई कर दी जाती हैं, वो इमोबाइल हो गया। उसके अलावा पूरी बॉडी इजीली पेशेंट जो है वो मूव कर सकता है। सो इस तरह से हम डिसयूज सिंड्रोम जो हो जाता है उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं अपने पेशेंट को, और इमोबिलिटी की वजह से जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उससे भी अपने पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स इस लिहाज से बहुत बेनिफिशिएंट होते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? एक्सटर्नल फिक्सेटर के साथ पेशेंट है तो उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर द पेशेंट साइकोलॉजिकली फॉर एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फिक्सेटर। सबसे पहले तो पेशेंट को जिस तरह से किसी भी कास्ट के लिए था उसी तरह से एक्सटर्नल फिक्सेटर के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप पेशेंट को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करें सबसे पहले, ठीक है जी। एक्सटर्नल फिक्सेटर को अप्लाई करने के लिए साइकोलॉजिकली सबसे पहले प्रिपेयर करें। ऑब्वियसली जब आपने उसको सारी चीज़ें पहले से बताई हुई होंगी और उसे आप बताएंगे कि ये प्रोसीजर है, इस तरीके से अप्लाई करेंगे, आपकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगी, लेकिन इससे आपको ये बेनिफिट होंगे, तो ऑब्वियसली वो साइकोलॉजिकली रिलैक्स होगा। रीअश्योरेंस दैट द डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद द डिवाइस इज़ मिनिमल। अगर हम उन्हें पहले से बता देंगे, रीअश्योर कर देंगे कि हमने ये जो डिवाइस आपको अप्लाई करनी है इसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन वो दिखने में बहुत डेंजरस लग रही होती है तो पेशेंट डर सकता है। अगर हम उसे पहले से बता देंगे
देंगे कि ये दिखने में इतनी डेंजरस है, बट इससे जो आपको डिस्कम्फर्ट होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो बहुत मिनिमल होगा. एंड दैट अर्ली मोबिलिटी इज़ एंटिसिपेटेड प्रोमोट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द डिवाइस. और अगर हम उन्हें ये रीअश्योर करवा देते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से आपके जो मोबिलिटी के चांसेस हैं वो अर्ली मोबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी आप बहुत जल्दी मोबाइल हो जाएंगे, तो जो आपका पेशेंट है उसके अंदर इस डिवाइस के लिए एक्सेप्टेंस प्रोमोट होती है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है. आफ्टर द एक्सटर्नल फिक्सेटर इज अप्लाइड, ये तो पहले हमने पेशेंट की काउंसलिंग की है, साइकोलॉजिकली उसे प्रिपेयर किया है, उसे रीअश्योर करवाया है, बेनिफिट्स बताए हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर के. अब जब एक्सटर्नल फिक्सेटर अप्लाई कर दिया है उसके बाद की क्या केयर है. आफ्टर द एक्सटर्नल फिक्सेटर इज अप्लाइड द एक्सट्रीमिटी इज एलिवेटेड टू रिड्यूस स्वेलिंग. ठीक है जी, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए एक्सट्रीमिटी को हम एलिवेट कर देते हैं. अगर जो वो पॉइंट्स हमने पिन्स यूज़ किए हैं, इफ़ देयर आर शार्प पॉइंट्स ऑन द फिक्सेटर और पिन्स, दे आर कवर्ड विद कैप्स टू प्रिवेंट डिवाइस इंड्यूस्ड इंजरी. ऑब्वियसली अगर वो पिन्स जो हैं उनके एंड्स शार्प हैं तो उन्हें जो कवर करना होता है कैप्स के साथ, ठीक है ना, ताकि उससे हम कैप्स के साथ कवर कर देते हैं ताकि उससे फर्दर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ना हो. द नर्स मॉनिटर्स द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस ऑफ द एक्सट्रीमिटी एवरी 2 to 4 hours. द नर्स मॉनिटर, इसके साथ साथ जो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है हर सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको बताया कास्ट अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर अप्लाई कर रहे हैं, हर सिचुएशन में जो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है वो एक्सट्रीमिटीज़ का ज़रूर चेक करना होता है, ज़रूर मॉनिटर करना होता है. हर 2 से 4 घंटे बाद हम पेशेंट का जो वहाँ पे ब्लड सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, वहाँ पे उसको नमनेस, कोई टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे. And we will assess each pin site for redness, drainage, tenderness, पेन एंड लूजनिंग ऑफ द पिन. इसके अलावा हर पिन साइट को जो है चेक करेंगे कि उस पिन के पास उसे रेडनेस तो नहीं हो रही अननेसेसरी, वहाँ से किसी किस्म का कोई ड्रेनेज तो नहीं हो रहा, कुछ ड्रेन आउट तो नहीं हो रहा, टेंडरनेस तो नहीं हो रही, पेन तो पेशेंट को फील नहीं हो रहा, एंड लूजनिंग ऑफ द पिन, जो पिन्स हमने अप्लाई की हैं वो लूज तो नहीं हो गई हैं. ठीक है जी. Some serous drainage from the pin sides is to be expected. थोड़ा बहुत सीरियस ड्रेनेज यानी जहाँ पे पिन इंसर्ट की है वहाँ से थोड़ा बहुत ड्रेनेज होना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट नर्स को बहुत केयरफुल होना है इस चीज़ के लिए कि वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सोडेट ड्रेन आउट ना हो. एंड द नर्स मस्ट बी अलर्ट फॉर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विच मे बी कॉज्ड बाय प्रेशर फ्रॉम द डिवाइस ऑन द स्किन, नर्व्स और ब्लड वेसल्स, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम. नर्सिस को अलर्ट होना पड़ेगा कि जितनी भी पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, यानी डिवाइस आपने वहाँ पे जो अप्लाई की है, डिवाइस की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, स्किन ब्रेक डाउन हो सकती है, नर्व्स कंप्रेस हो सकती हैं, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो सकती हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो सकता है. तो इन सारी चीज़ों के लिए नर्सिस को अलर्ट होना पड़ेगा कि इस किस्म के कोई भी पोटेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए नर्सिस को केयरफुल होना पड़ेगा. इन सारी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली असेसमेंट ज़रूरी है. ये देखें, ये पिक्चर है आपके सामने, एक्सटर्नल फिक्सेटर इस किस्म के होते हैं. इसका देखें एक प्रॉपरली फ्रेम बना हुआ है आउटसाइड पे, और पिन्स आपको नज़र आ रहे हैं जो बोन के अंदर सॉफ्ट टिश्यू के थ्रू इंसर्ट हुए हैं और उनको फिक्स किया गया है. The nurse carries out pin care as prescribed to prevent pin tract infection. बहुत ज़रूरी है, पिन्स की केयर भी बहुत ज़रूरी है. ज़ाहिर है जब उसको इंसर्ट करते हैं उस टाइम पूरा स्टेरिलाइजेशन का ख्याल किया जाता है. इसी तरह से जो है जब पिन अप्लाई हो गई है, जब पूरा फ्रेम अप्लाई हो गया एक्सटर्नल फिक्सेटर का, उसके बाद भी पिन की केयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी वजह से किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो जाए. दिस टिपिकली इंक्लूड्स क्लीनिंग ईच पिन साइट सेपरेटली 1 or 2 times a day with cotton tipped applicator soaked in chlorhexidine solution. देखिए वही जो मैंने आपसे अभी बात की थी कि जब एक मरतबा वो एक्सटर्नल फिक्सेटर अप्लाई हो गया है तो उसकी जो पिन साइट्स हैं उनकी केयर भी बहुत ज़रूरी है. पिन साइट्स को, हर पिन साइट को सेपरेटली क्लोरहेक्सिडीन सॉल्यूशन के अंदर कॉटन एप्लीकेटर्स जो हैं उन्हें उसके अंदर सोक करके उसके थ्रू हम उस पिन साइट को क्लीन करेंगे 2 से 3 मरतबा डेली बेसिस पे. इफ़ साइन ऑफ इन्फेक्शन आर प्रेजेंट और इफ़ द पिन्स और क्लैम्प्स सीम लूज, द नर्स नोटिफाइज द फिजिशियन. अगर पिन की साइट पे ये जो इंसर्ट हुई हुई आपको नज़र आ रही हैं ये पिन्स हैं और
جو اس کے علاوہ جو اسکرو ٹائپ ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کلیمپس، جن کے تھرو اس کو فکس کیا گیا ہے. اگر ان پنس کے پاس کسی بھی قسم کا انفیکشن کا سائن نظر آ جاتا ہے، اسمیل آتی ہے، ایکزوڈیٹ بہت زیادہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے، یلو پورشن کوئی ہمیں نظر آتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یا پھر جو کلیمپس کے تھرو ہم نے پنس کو فکس کیا ہوا ہے اگر وہ لوز ہو جاتی ہیں تو نرسز جو ہے وہ فزیشین کو نوٹیفائی کریں گی. ٹھیک ہے جی. سارا مورس بیٹا یہ اس وقت تک جس طرح سے کاسٹ اپلائی کیا جاتا ہے نا، جب ٹھیک ہو جاتی ہے، بون ہیل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایکسٹرنل فکسیٹر بھی صرف اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک یہ جو ہے ہیل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. جب یہ اپنی جگہ پہ بون ہیل ہو جاتی ہے، ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی ریموو کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ ٹریکشن. ٹریکشن از دا اپلیکیشن آف a pulling force to a part of the body. بیسیکلی ٹریکشن جو اپلائی کیا جاتا ہے اس میں بیسیکلی ایک فورس یوز ہو رہی ہوتی ہے، اسے پولنگ فورس کہتے ہیں. وہ کسی بھی باڈی پارٹ کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے. ٹریکشن کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ اٹ از یوزڈ ٹو minimize muscle spasm, to reduce, align and immobilize fractures, to reduce deformity and to increase space between opposing surfaces. کسی کو مسل اسپیزم ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کا فریکچر ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اموبائل کرنے کے لیے، الائن کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کی ڈیفارمیٹی ہے اسے ریڈیوس کرنے کے لیے، اور ٹو انکریز اسپیس بٹوین اپوزنگ سرفیسز. جو دونوں اپوزنگ سرفیسز ہیں ان کے درمیان اسپیس کو انکریز کرنے کے لیے جو ہے ٹریکشن اپلائی کی جاتی ہے. ٹریکشن مسٹ بی اپلائیڈ ان دا کریکٹ ڈائریکشن اینڈ میگنیٹیوڈ ٹو obtain اٹس تھراپیوٹک افیکٹ. ہمیشہ ٹریکشن بیسیکلی بیٹا اسی طرح سے جو فریکچرز ہو گئے ان میں ان کو فل ان کی الائنمنٹ کے اوپر ٹریکشن کو اپلائی کرنا چاہیے. یعنی جس جگہ پہ جو اناٹومیکل پوزیشن ہوتی ہے بونز کی، جوائنٹس کی، اس جگہ پہ اسے رکھ کے ٹریکشن اپلائی کرنی چاہیے تاکہ اس کا تھراپیوٹک افیکٹ ہم obtain کر سکیں. ایز مسلس اینڈ سافٹ ٹیشو ریلیکس the amount of weight which is used may be changed to obtain the desired effect. اچھا، اس میں جو پولنگ فورس کریٹ کی جاتی ہے وہ ویٹ کے تھرو ہوتی ہے. ویٹ اس کے ساتھ ہم بائنڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک پولنگ فورس جنریٹ ہوتی ہے. تو جو مسلز ہوتے ہیں، سافٹ ٹیشوز ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اس پہ جو ویٹ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اس ویٹ کو ہم چینج کرتے رہتے ہیں اپنے ڈیزائرڈ افیکٹ جب تک ہمیں حاصل نہیں ہو جاتے. At times, tractions need to be applied in more than one direction to achieve the desired line of pull. When this is done, دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک ڈائریکشن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ٹریکشن ایڈ آن کرنے کا، ٹریکشن کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم فورس یوز کرتے ہیں، پولنگ فورس یوز کرتے ہیں. تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جوائنٹس کو الائن کرنے کے لیے، کچھ بونز کو الائن کرنے کے لیے ہمیں سم ٹائم 2 سے 3 ڈائریکشن میں فورس اپلائی کرنی پڑتی ہے. تو جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ون آف دا لائنس آف پل کاؤنٹر ایٹ دا ادر. ایسی کنڈیشن میں جیسے یہ فزکس کا فارمولا ہے، آپ کو جو فزکس پڑھائی جاتی ہے نرسنگ میں اس کا ریزن یہ ہے. یہ فزکس کے فارمولے ہیں کہ ایک لائن میں اتنی فورس اپلائی کرنی ہے، دوسری لائن میں اتنی، تو وہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر ایکٹ کریں گی. دیز لائنس آف پل آر نون ایز دا ویکٹرز آف فورسز. آپ کو پتا ہے نا 2 ویکٹرز ہوتے ہیں، اس سے ایک ریزلٹنٹ ویکٹر بنتا ہے. تو وہ جو ریزلٹنٹ ویکٹر ہوتا ہے دیٹ از بیسیکلی دا اوور آل ویکٹر. اسی طرح سے جب ہم 2 یا 3 پلس اپلائی کرتے ہیں، ان میں ڈفرنٹ ویٹس اپلائی کرتے ہیں، تو اس کا ایک ریزلٹنٹ ویکٹر ہوتا ہے، ریزلٹنٹ فورس ہوتی ہے، وہ ہماری ڈیزائرڈ فورس ہوتی ہے اور وہ ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیزائرڈ بون یا جوائنٹ کے اوپر. دا ایکچوئل ریزلٹنٹ پولنگ فورس از سم ویئر بٹوین دا 2 لائنس آف دا پل. دیکھیں وہی میں نے آپ کو بات بتائی کہ 2 چیزیں، 2 یا 3 پلز ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ریزلٹنٹ ہماری پولنگ فورس ہے وہ کسی ایک جگہ پہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. دا effects of traction are evaluated with X-ray studies and adjustments are made if necessary. جو اب ہم نے ٹریکشن تو اپلائی کر دی، تو obviously ٹریکشن اپلائی کر کے چھوڑ تو نہیں نا دینی. ٹریکشن اپلائی کرنے کے بعد ہم ایکس رے اسٹڈیز کرتے ہیں، ایکس رے کرواتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کیا ہمارے ڈیزائرڈ افیکٹ ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں. یہ جو ٹریکشن ہم نے اپلائی کی ہے کیا اس سے ہمیں ڈیزائرڈ افیکٹ مل رہے ہیں، جو جہاں فورس اپلائی کرنی تھی کیا جوائنٹ الائن ہو گیا ہے، کیا بون الائن ہو گئی ہے، اور اگر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے فورس میں تو ہم اسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
سو ٹائم بھی ہو گیا ہے، 45 منٹس ہو گئے. اب تمام اسٹوڈنٹ جلدی سے اپنی اٹینڈنس مارک کروا لیجیے. یہاں تک کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی بھی کوئری ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب اٹینڈنس مارک کروا دیجیے سب اسٹوڈنٹس.
ओके जी, अटेंडेंस हो गई है सबकी। और कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेरीज हैं कि शायद उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंस जो है मैं खुद मार्क करती हूँ और सबकी अटेंडेंस मार्क होती है, डोंट वरी। लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता। मैंने कितनी मरतबा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की है, आई एम अगेन हम्बली रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ सिर्फ एक मरतबा अपना रोल नंबर और नाम के साथ अपनी अटेंडेंस मार्क करवाया करें। लेकिन कोई नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता। 10 मरतबा आप लोगों ने ज़रूर एक ही रोल नंबर लिख के भेजना होता है ताकि मैम को अटेंडेंस मार्क करने में परेशानी हो। ठीक है जी। फिर भी आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए नाम सुन लीजिए जो स्टूडेंट एब्सेंट है। इनमें से अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है तो मुझे बता दे। अक्सा लियाकत एब्सेंट है, आयशा एब्सेंट है, जेनेट एब्सेंट है, जॉन मसीह की मेरे पास अटेंडेंस नहीं आई, मदीहा फातिमा, महनूर, मोहम्मद यासिर आज एब्सेंट हैं, निमरा सुहेल की अटेंडेंस नहीं आई मेरे पास, रामीन फातिमा और रसब की अटेंडेंस नहीं आई, सबा परवेज़ और साफिया शमशीर की अटेंडेंस नहीं आई, शहबाज की नहीं आई, ज़ैनब शब्बीर इज़ एब्सेंट, जुनैरा एब्सेंट है और अक्सा तमसील एब्सेंट है। अभी तक यहाँ कोई क्वेरी है आप लोगों की तो मुझसे पूछ लीजिए। 4 से 5 मिनट है हमारे पास, आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई क्वेरी है तो। रामीन प्रेजेंट है, तो रामीन ने मुझे अटेंडेंस पहले क्यों नहीं मार्क करवाई? रामीन फातिमा, रोल नंबर 34। ओके, रामीन आपकी अटेंडेंस हो गई है। तो ये पहले क्यों नहीं मुझे नज़र आ रहे होते? 33 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क की थी मैंने और मेरे पास 33 ही शो हो रहे थे। चलें ठीक है, बहरहाल ये इसी वजह से होता है कि जब एक ही स्टूडेंट 10-10 मरतबा जो है अपने रोल नंबर लिख के भेजता है तो मुझे मिस हो जाते हैं बीच में बच्चे। चलें जी ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है आप लोगों की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे प्लीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह।